2026 मसीहा विचार करवा बिछा राशि व्यक्तिशेष मान ए वर्षटी किपर भाव कटो एवं किपर भाव में फल मिल 2026 कौन होता 2026 कौन हो आसत विचार करवा बिछा राशि वर्ष आरंभ शनिदेव रे वर्ष शेष पर्यंत पंचम घरे एवं बृहस्पति रे अष्टम स्थान रे आपणकर आरंभ वर्ष आरंभ द्वितीय घर रे रवि बुध शुक्र एवं मंगल द्वितीय स्थान रे केतु रे दशम स्थान रे राहु रे चतुर्थ स्थान रे आपणकर ए वर्षर आरंभ बिछा राशि व्यक्तिशेष मान 2 जून 2026 मसीहा पर बृहस्पति कर्कट घर को चलन करेंगे कर्कट घर जो चलन करेंगे आपणकर नवम बृहस्पति केबेठू 2 जून 2026 मसीहा परठू किछि दिन नवम रहे सिंह राशि पुणी आसे दशम स्थान तेणु आपण जो अष्टम घरे बृहस्पति रहा निधन स्थान रोग स्थान आपण अष्टम बृहस्पति जोग शरीर पर जत्नवान होगा निहाती आवश्यक विचार व्यक्ति विशेष मान नवम घर को बृहस्पति जीव केबेठार 2 जून 2026 ठार 2 जून 2026 पर जो नवम घर को बृहस्पति नवम उच्च स्थान को जीव बृहस्पति कर्कट आसिक बिछा राशि अत्यंत भल हम किंतु आम निजको निजे जगवा दरकार खाद्य पेय सबुद जगवा दरकार खाद्य ठीक खाद्य खातु फास्ट फूड खातु ना खाद्य पेय प्राणायाम दैनिक करवा दैनिक चलवा आपड़ जिते व्यायाम करेंगे शरीर प्रथम आरंभ जिते व्यायाम करेंगे आपंकर ए वर्षटी स्वास्थ्य बहुत हानिकारक हो पाए यदि आप निजक निज सतर्क हे स्वास्थ्य में किसी हानि हेनी तेना सतर्क रहा निहाती आवश्यक संतान उपरको देखा विचार करा गले आपणकर पंचम स्थान रे शनिदेव संतान घरे पंचम स्थान जो शनिदेव रे आपण शनिदेव आराधना करने दरकार जेहेतु पंचम घर मीन राशि शनिदेव रे ए वर्ष जाक शनिदेव चलन ना एवं 25 नवेम्बर 2026 ठारू राहु मार्गी हे मकर को विचार से व्यक्ति विशेष मान राहु मार्गी हे मकर राशि राहु मार्गी तृतीय स्थान को राहु पड़े आसवे एवं केतु मार्गी हे कौटी नवम घर को भाग्य घर को से जो भाग्य घर केतु रे तृतीय घरे जो राहु रे परिवार क्षेत्र टी अशांति सृष्टि हम झड़ सृष्टि हम पारिवारिक समस्या वृद्धि पाइबा किंतु आपण निजको निजे सतर्क रहा दरकार निजर बाणी के नियंत्रण रखा दरकार सब सहिबा दरकार आपड़ किसी कहते आप सब शुहतु आप सब सहिबा दरकार क्या किसी कहतु कहले आप विपद पड़े आपड़ जो चिंता करेंगे कथा उल्टा हो आप भल कहे आप कथा बंद हो ठीक करते आप कथा भूल हो आपन को सपोर्टिंग करेंगे मुख्य जिनस तेना आप निजक निजे ठीक रहा दरकार एवं खाद्य पेय जत्नवान हवा दरकार स्वास्थ्य प्रति तापर विचार करा गले आपणकर केतु रे कर्मस्थान केबे पर्यंत रे 24 नवेम्बर 2026 पर्यंत रे दशम घरे 25 नवेम्बर 2026 केतु चलन हो केतु चलन जे पुणी मार्गी ही पड़े नवम घर जो एबे वर्ष आरंभ जो केतु रे दशम स्थान रे कर्म घर रे रवि घर रे से गला पराग जोग तो वर्ष आरंभ केतु रे रवि घरे रवियुक्त राहु पराग रवियुक्त केतु पराग जो रवि घर रे अंतिम विटप करिण जोग छत्र भंग करे राज रवि घरे जो केतु रे अंतिम विटप करिण जोग छत्र भंग करे राज माने जो जोग सृष्टि हे से जोग रखुची शेष पर्यायर सब भांग माइनस कर आप कार्य हो पूरा ठीक हो ठीक कार्य करते ठीक मार्ग जाइए ठीक टॉप लेवल रे कार्य भांगीदेव जो कार्य करेंगे चेष्टा करेंगे कार्यर सफलता बेले ठीक सफलता मिलने आप जानी आप सफलता हो कौन असुविधा है सफलता समय आप से कार्य हो पारे भांगी क्या द्वारा हो कि केमी हो जमी भी हो भांगी तेणुक मन भर डिप्रेशन आसो तेणुक आपण ए वर्ष ठीक मार्ग चलने को ठीक कार्य करने को ठीक फल पाइबा को आप गोटे कम करूँ बताऊँ वर्षक जाक
ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମେଳା କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ ମେଳାରେ ରାହୁକେତୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିହେବ। ଆପଣ ତ ଶନିଦେବ ବହୁତ ଆରାମରେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶନିଦେବଙ୍କ ମେଳା କରନ୍ତୁ, ରାହୁକେତୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ କିଛି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଗଲା, ପିଲାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବା। ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ହେବ। ଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଶନିଦେବ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଉଚିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଠିକ୍ ପାଖରେ ରହିବେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, କାହା ଉପରେ ହିଂସା ଭାବ ମନ ଭିତରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଚାରଚର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ର, ବିଚାରଚର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, ସେ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାହା କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ବୁଝିଦେବେ ସେୟା ବିଚାରଚର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ। ତେଣୁକରି ନିଜର ବାଣୀ, ନିଜର କଥା, ନିଜର ଚାଲିଚଳଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା କଥା, ଅଯଥା ଗପିବା, ଅଯଥା କଥା କହିବା, ଏହାକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆସିପାରେ। କିଛି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଇଏ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସପ୍ତମରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରବି, ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରଟା ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ମାନେ କେବେଠାରୁ କଟିବ, ଆପଣଙ୍କର 2 ଜୁନ୍ 2026 ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଟକୁ ଆସିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରକୁ ଆପଣ ମାନେ ବେଳା ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ହୁସିଆର ରହିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ବାସୁଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ ଅଷ୍ଟମରେ, ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରୁଂ ବୃହସ୍ପତି ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶନିଦେବଙ୍କ ମେଳାଟି କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ଯାକ ଶନିଦେବଙ୍କ ଉପରେ ତେଲ ଢଳନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମେଳା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ବର୍ଷଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଟିବ, ଭଲରେ କଟିବ। ମା ମଙ୍ଗଳା, ଶନିଦେବ ବିଚାରଚର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିବା ବିଚାର କରିବା ଧନୁରାଶି। 2026 ମସିହା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ରାଶିଆଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି। ଆପଣ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି, କାହାକୁ ମାନନ୍ତିନି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଭାରି ସମ୍ମାନ ପ୍ରିୟ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କହିବେ। ସବୁଥିରେ ଥିବେ, କେଉଁଥିରେ ନଥିବେ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଛି ଜ୍ଞାନକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ନା, ଜ୍ଞାନକାରକ, ମନ୍ତ୍ରଣାକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ। ଯେତେ ରାଶିଆଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବେ, କେଉଁଠି ନଥିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରିୟ, ଅସମ୍ମାନିତ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ, କାହା ଉପରେ ସେ ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା, କାହା ପଇସା, କାହା ଧନରେ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ନିଜକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ଧନୁରାଶି ହେଲା, ଧନୁରାଶି ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି, ବୃହସ୍ପତି ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ଯେଉଁଟା କହିବେ ମୁହଁରେ କହିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ମୁହଁରେ କରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଝୁଙ୍କୁ ଉଠିବ ଏଇଟା ହେବ ମାନେ ହେବ, ଯେମିତି ହେଲେ ହେବ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି ଏ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଧନୁରାଶି କଟିବ। କ'ଣ କଟିବ ଏ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲରେ? ବୃହସ୍ପତି ରାଶିଆଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବେ କର୍କଟ ରାଶି। ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ରାଶିଆଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବେ କର୍କଟ ଘରକୁ। କର୍କଟ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ରାଶିଆଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି, ରାଶିଆଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବେ କେବେଠାରୁ? 2 ଜୁନ୍ 2026 ଠାରୁ। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ।
ଯେହେତୁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ। କିଂ କୁର୍ବନ୍ତି ଗ୍ରହ ସର୍ବେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି, କେନ୍ଦ୍ରକ ରହିବେ ବୃହସ୍ପତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କାରକ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି। ତାପରେ ଲଗ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଜନ୍ମରେ, ଲଗ୍ନ ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମରେ ରବି ବୁଧ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର 4 ଗ୍ରହ ଯୋଗର ରାଜଯୋଗ କାରକ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର 4 ଗ୍ରହ ଯୋଗ ହେବ ଧନୁ ଘରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ବହୁତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନଟାକୁ ଭାରି ଚଞ୍ଚଳ କରିବେ, ମନଟା ଭାରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ହେବ ମନଟା ହେବ ଷଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ଶନିଦେବ। ଶନିଦେବ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଦେବ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଦେବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କର ଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଶେଷ କରୁଣା ମିଳିବା ଦେହରେ। ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ, ତେଣୁକରି ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ 25 ନଭେମ୍ବର 2026 ଠାରୁ ରାହୁ ମାର୍ଗୀ ହେବେ। ରାହୁ ମାର୍ଗୀ ହେଇ ମକରକୁ ଯିବେ। ମକର ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରାହୁ ରହିବେ, ଅଷ୍ଟମରେ କେତୁ ରହିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଭଲ ମିଳିବ, ସେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଆସିବ, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ଯଦି କିଛି ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ, କିଛି ଜାଗା ବାଡ଼ି ଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅତି ହଡ଼ବଡ଼ ହେବେ, ମାନେ ଅତି ହଡ଼ବଡ଼ ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆ କରିଦେବି ତା କରିଦେବି ଏସା କରିଦେବି ତେସା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁସଫାସ କରନ୍ତୁନି, କିଛି ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଏ ବର୍ଷଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଚାର କରିବା, ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ବର୍ଷଟି କେମିତି ରହିବ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଉଦରଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ହେଇପାରେ, ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, କାନଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଗଳାଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଜୁନ୍ 2026 ଠାରୁ ଟିକେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। 2 ଜୁନ୍ 2026 ଠାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ବୃହସ୍ପତି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଆପଣ ଟିକେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ କିଛି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ରାଜଯୋଗ କାରକ ଆପଣଙ୍କର 4 ଗ୍ରହ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମରେ, ତେଣୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଉଚିତ ପଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଉଚିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସତ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ପିତୃମାତୃଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ଆଦର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଜପ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ କିଛି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମା ମଙ୍ଗଳା ଶନିଦେବ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ମସିହାଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ ଆସନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା। ଆଗ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲା ଶନିଦେବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତିକି ପଛକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେତିକି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବେ ସେତିକି ପଛକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଯାହା ବୁଝିବେ ସେଇଆ। ଶନିଦେବଙ୍କ ରାଶି, ଯାହା ବୁଝିବେ ସେଇଆ, ତାଙ୍କୁ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ଯଦି ମକର ରାଶିକି ଛାଡ଼ି ଯଦି ମକର ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ଜାତକରେ, କାହାର ଯଦି ମକର ଯେକୌଣସି ରାଶି ଯଦି ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ ମକର, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଡରିବନି ତା ଜୀବନରେ, କାହାକୁ ଡରିବନି। କାରଣ ଉଚ୍ଚ ରାଶି ନା ଶନିଦେବଙ୍କ ରାଶି। ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦେବଦେବ ଶନିଦେବ। କେଡ଼ା ବଡ଼ ଆରାଧନା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ, କେଡ଼ା ବଡ଼ ଠାକୁର ସେ। ସବୁବେଳେ ମକର ରାଶି ବାଲା ଶନିଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ ଜୀବନ। ଯେହେତୁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶନିଦେବ,
जीवंत ठाकुर से तेना विचार करिया मकर राशि व्यक्ति विशेष मान 2026 मसीहाटी किपरि भाव कट आपणकर वर्ष आरंभ व्यय स्थान रे रवि बुध मंगल शुक्र 4 ग्रह रे व्यय स्थान 12 नंबर हाउस एवं द्वितीय घर रे राहु अष्टम घर रे केतु एवं बृहस्पति रे षष्ठ स्थान रे शनिदेव रे तृतीय स्थान रे ए वर्षटी आपणकर मध्यम धरणर फल मिल जो कार्य करेंगे आपण जेहेतु बृहस्पति षष्ठ स्थान तो रोग और ऋण स्थान बृहस्पति रहा 2 जून 2026 पर बृहस्पति आसवे सप्तम स्थान तो सप्तम स्थान को आसवे उच्च धरणर फल आपको से किसी दिन मिले आग पच ए वर्षटी आपको किसी मिल कि न मिल सब कार्य अधा अधा हम मध्यम धरणर फल आपको मिल तेणुक आप बृहस्पति महाग्रह उपासना करूँ और स्वास्थ्य प्रति जत्नवान हूँ स्वास्थ्य प्रति आप जत्नवान हवा निहाती आवश्यक जेहतु षष्ठ स्थान बृहस्पति अच्छा शनिदेव अच्छा तृतीय स्थान में भाई बंधु कुटुंब स्थान में शनिदेव अच्छा मकर राशि की राशियाधिपति शनिदेव तृतीय स्थान में परिवार क्षेत्र में शांति रहिबार विशृंखला हेनी परिवार क्षेत्र में शांति मन भर आनंद जो बृहस्पति सप्तम स्थान को गमन करेंगे अर्थात केवेटर 2 जून 2026 ठार आपणकर आसो टे बाट को आप आसवे एवं अष्टम स्थान में केतु केते पर्यंत 24 नवेम्बर 2026 पर्यंत अष्टम स्थान में केतु द्वितीय घर राहु मध्य रही 24 नवेम्बर 2026 पर्यंत 25 नवेम्बर 2026 ठार राहु केतु मार्गी हे मार्गी कौटिक आसवे राहु आसवे मकर राशि की अर्थात आपणकर राशियाधिपति ग्रह को मकर घर को आसवे एवं केतु आसवे सप्तम राशि की जो 25 नवेम्बर 2026 ठार स्त्री पे विपद आसो आपणकर दाम्पत्य जीवन उपर किसी प्रभाव पकई पारे 25 नवेम्बर 2026 जेहेतु चंद्रंग घर को केतु आसुच्ची ग्रहण जोग हो चंद्रयुक्त केतु ग्रहण चंद्रयुक्त राहु ग्रहण जरा केतु महाग्रह जो सप्तम स्थान को आसवे चंद्रंग राशि की कर्कट राशि की 25 नवेम्बर 2026 ठार आपणकर अंतिम विटप करिणय जोग छत्रभंग करे राज दाम्पत्य जीवन पर किसी प्रभाव आसो टे आपड़ जिते आपण वाणी के नियंत्रण रखिए क्या किसी कहबेनि क्या कथा शुणवे कि कौन कथार आगतरा कौन कथा कहबेनि टे सतर्क रे ना स्त्री स्वामी स्त्री भितर टे झगड़ा हो पाए टे दाम्पत्य जीवन पर किसी प्रभाव पड़ पाए तेणु से सतर्क रहा निहाती आवश्यक जो कार्य करेंगे भावी चिंती कार्य करेंगे आपणकर ए वर्षटी निश्चिंत मंगलमय हम आपण गोटे उपासना बताऊँ प्रत्येक दिन नवग्रहंकर 9 जन ग्रहंकर विजय मंत्र को जप करंतु देखिए आपणकर ए वर्षटी निश्चिंत शुभमय एवं मंगलमय हम मन भितर अहं भाव दूरीकरण करंतु पितृमात्र को भक्ति करंतु आनंद करंतु पितृमात्र को स्नेह करंतु छोट पिला आदर करंतु जेहेतु आपणकर शनिदेव राशि मकर राशि आपणकर ए वर्षटी निश्चिंत मंगलमय हम माँ मंगला प्रभु शनिदेव मकर राशि व्यक्ति विशेष मान मंगल करंतु तापर परवर्ती राशि आसवा कुंभ राशि 2026 मसीहा कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मान ए वर्षटी किपरि भाव कट आपण राशियाधिपति होचनी शनिदेव शनिदेव आपन जेहेतु राशियाधिपति ग्रह आपन शनिदेव उपासना करने सब दरकार शनिदेव भक्ति करने सब दरकार शनिदेव आदर करने दरकार शनिदेव स्नेह करने दरकार शनिदेव आपंकर सबकि जेहेतु कुंभ राशि अधिपति शनिदेव कुंभ राशि वाला जो कार्य करती स्थिर मन कुंभ राशि वाला स्थिर मन से कौन क्षेत्र में आगतरा कौन कार्य करते भावे चिंतवे कार्य करने पर 5 लोक को पचारे समस्त कथा क्लीयर हे तापर कार्य को आगे डेमे कुंभ राशि वाला सब कार्य हड़बड़ कुंभ राशि वाला करते ना तेणुक कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मान अधिपति है शनिदेव शनिदेव उपासना करूँ शनिदेव भक्ति करूँ देखिए आपणकर संपूर्ण रूपे आपणकर क्यारियर चेंज हो सब बदली जीव विचार करवा कुंभ राशि वर्ष कौ ग्रह कौ जगह अच्छा विचार करवा कुंभ राशि आपणकर जन्म रे राहु वर्ष आरंभ जन्म राहु रे वर्ष आरंभ एवं शनिदेव रे द्वितीय
ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ ପଞ୍ଚମରେ। ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପଞ୍ଚମରେ ରହିବେ କ'ଣ ଦେବ ଫଳ? ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଯେବେ ଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଥାଆନ୍ତି, ଧନ ଜନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ସବୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ରାହୁ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ରାହୁ ରହିବେ, ରାହୁ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ରାହୁ ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ମରେ, ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ କିଛି ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ଜଗି ରଖି ଆପଣ ଚଳିବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯେତେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାପରେ ଶନିଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିବେ, ଶନିଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୀନ ରାଶିରେ। ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ଧନ ଘରେ ରହିବେ, ରୋଗ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଧିପତି ଶନିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏକାଦଶ ଘରେ ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର 4 ଗ୍ରହ ରହିବେ ରାଜକାରକ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 2 ଜୁନ୍ 2026 ମସିହା ପରେ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଯେ କର୍କଟ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାৎ 2 ଜୁନ୍ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାৎ 1 ଜୁନ୍ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି। 2 ଜୁନ୍ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେବେ, ରୋଗ ସ୍ଥାନକୁ ଋଣ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ ହେବେ। ଆପଣ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ନାରାୟଣଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ଓ ନମୋ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ଦତ୍ତଶେଖର ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘିଅ ଦୀପ ଲଗାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଦୈନିକ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତାପରେ ବିଚାର କରିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ମସିହା। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ କେତୁ ରହିବେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଘର, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ସପ୍ତମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କେତୁ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ। ଯେହେତୁ କେତୁ ସପ୍ତମରେ ରହିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ରହିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ କଥା କହିବାକୁ ଯିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଉପରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ ହେବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବ, ଅଶାନ୍ତିରେ ସମୟ କଟିବ। କେତୁ ହେଲା ମାଇଣ୍ଡ କାରକ ଗ୍ରହ, ମୁଣ୍ଡ କାରକ ଗ୍ରହ କେତୁ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସପ୍ତମରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, କେତୁ ରାହୁ କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ? 25 ନଭେମ୍ବର 2026 ଠାରୁ ରାହୁ କେତୁ ମାର୍ଗୀ ହେବେ। ରାହୁ ଆସିବେ ମକର ରାଶି, କେତୁ ଆସିବେ କର୍କଟ ରାଶି। କେତୁ ଆସିବେ କର୍କଟ ରାଶିକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? କେତୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ରହିବେ, ଷଷ୍ଠ ଘରେ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ରୋଗ ଆଉ ଋଣ ସ୍ଥାନ। ଏବଂ ରାହୁ ରହିବେ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ମାର୍ଗୀ ହେବେ 25 ନଭେମ୍ବର 2026 ଠାରୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ମିଳିବ ବର୍ଷଟି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଦୟା ଧର୍ମ, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ବର୍ଷଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଉଦରଜନିତ ଏବଂ କିଛି ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଯେତେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ଏ ବର୍ଷଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। 2026 ମସିହା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଭାବେ କଟିବ ବିଚାର କରିବା। ରାଶିଆଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବୃହସ୍ପତି, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଶିଆଧିପତି ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଜନ୍ମରେ ରହିବେ ଶନି, ଶନିଦେବ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ମରେ, ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜନ୍ମରେ ରହିବେ। ଚତୁର୍ଥ ରହିବେ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, କେତୁ ରହିବେ ଷଷ୍ଠରେ, ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରହିବେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ, କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଇସା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ପଇସା ରହିବନି। ଧନ କମେଇବେ, ଧନ ରହିବନି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେବ।
ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ବହୁ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମୁଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିରୋ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ରହିବନି ପାଖରେ। ତେଣୁକରି ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଟିକେ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ। ରାହୁ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ରାହୁ ରହିବେ ବ୍ୟୟ ଘରେ, 12 ଘରେ। ଶନିଦେବ ରହିବେ ଜନ୍ମରେ, ଅର୍ଥାৎ ଜନ୍ମ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ ଏ ବର୍ଷ ଯାକ ଜନ୍ମ ରହିବେ ଶନିଦେବ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ ଚତୁର୍ଥରେ, କିନ୍ତୁ 2 ଜୁନ 2026 ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ ଆସିବେ ପଞ୍ଚମକୁ। 2 ଜୁନ 2026 ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବେ ପଞ୍ଚମକୁ। ପଞ୍ଚମରେ ତ 2 ଜୁନ 2025ରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବେ ପଞ୍ଚମକୁ, 2026ରେ ଆସିବେ ପଞ୍ଚମକୁ। ଆପଣ ସେଠି ମାନ, ଯଶ, ସମ୍ମାନ ଯାହା ହରାଇଥିବେ ତାହା ମିଳିଯିବ। ଯେତିକି ଲସ୍ ହୋଇଥିବ ସେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଯେତିକି ମାଇନସ୍ ହୋଇଥିବ ସେତିକି ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର 2 ଜୁନ 2026 ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ ପଞ୍ଚମରେ। ତାପରେ 25 ନଭେମ୍ବର 2026 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମକର ଘରକୁ ରାହୁ ଚଳନ ହେବେ। 25 ନଭେମ୍ବର 2026 ଠାରୁ କର୍କଟ ଘରକୁ କେତୁ ଚଳନ ହେବେ, ମାର୍ଗୀ ହେବେ, ରାହୁ କେତୁ ମାର୍ଗୀ ହେବେ। ଆପଣ ଏକାଦଶ ଘରକୁ ରାହୁ ଆସିବେ, ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଆସିବେ କେତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେତୁ ରହିବେ କର୍କଟ ରାଶିରେ, ରାହୁ ରହିବେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ମକର ରାଶିରେ। ଆପଣଙ୍କର 11 ନମ୍ବର ହାଉସ୍, 5 ନମ୍ବର ହାଉସ୍, ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିବ 25 ନଭେମ୍ବର 2026 ଠାରୁ। ରାହୁ ଯେଉଁ ଏକାଦଶରେ ରହିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକାରକ। ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ବହୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବ। ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବ ବାହାରେ, ଭକ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ବୁଲେଇବ, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନବ ଟାଣିକିରି। ରାହୁ କେତୁ ଖରାପ ଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ କହନ୍ତି ରାହୁ କେତୁ ଖରାପ, ରାହୁ କେତୁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କରନ୍ତି, ଖରାପ ଗ୍ରହ, ଭୁଲ ବୁଝିବା କଥା। ରାହୁ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଛି। ରାହୁ କେତୁ ବି ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରାହୁ ରହିବ 25 ନଭେମ୍ବର 2026 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଆସିବ? 25 ନଭେମ୍ବର 2026 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ରାହୁ ଥିଲେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା। ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବ କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼ୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି। ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦେବ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷରୁ, ମାନେ ବର୍ଷର ଅଧାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଅଧାରୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆରମ୍ଭରେ ଯେତିକି ହରାଇବେ ବର୍ଷ ଅଧାରେ ସେତିକି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବତା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ବତାଉଛି ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଟିକେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଶନିଦେବ ରହିବେ ବର୍ଷ ଯାକ, ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନ୍ୟାୟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅସହାୟ ଲୋକ, ଗରିବ ଦୁଃଖୀରେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କହିଲି ଏଇଟା ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲି। ଆପଣ ନ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଏତିକି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ କହୁଛି ସେ ପଜିଟିଭ୍ ସବୁ ହେଇଯିବ, ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ପିତୃମାତୃଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆହାଠୁ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦେବତା ତ ମା ବାପା ନା, ଜନ୍ମ କଲା ଦେବତା, ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମା ବାପା, ତାପରେ ଭଗବାନ। ଆଉ ଶନିଦେବ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମା ବାପାଙ୍କୁ। ବାପ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଶନିଦେବ, ବାପା ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହିସାବରେ ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଦୈନିକ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଏ, ଗାଧୋଇ ସାରି ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଏ, ଶନିଦେବ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବେଶୀ। ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭକ୍ତି କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଶନିଦେବଙ୍କ ବାପା, ତେଣୁ ଶନିଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ଆଦର କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବର୍ଷକ ଯାକ। ମା ମଙ୍ଗଳା, ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ।